ભાગવત ભગવાન ત્રણ વાર પાણી પી જજો. ઓમ કેશવાય નમઃ સ્વાહા. ચોથી વાર હાથ ધોઈને આપજો. ગોવિંદાય નમઃ હસ્તમ પ્રક્ષાલ્ય. સ્વસ્તિ નેતિ યજમાન ભાલે સ્વસ્તિ તારક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિ દદાતુ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભૃજેતરાઃ સ્થિરૈરંગે સ્તુષ્ટુવાગુંસ્વસ્તનું વીર્યશેખરાજરસંતનુ નામ પુત્રાસો જત્રપિતરો ભવન્તિ માનો મધ્યારીરિકતાયુર્ગन्तોઃ અદિતિર્દ્યોરદિતિરन्तરિક્ષમદિતિર્માતા સપિતા સપુત્રઃ વિશ્વે દેવા અદિતિઃ પંચजना અદિતિર્જાતમદિતિર્જનિત્વમ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः प्रजापतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय सदाभ्यो नमः. कुलदेवी माताजी नमस्कार करजो. कुलदेवताभ्यो नमः. જે ગામમાં રહેતા હોય જ્યાં જ્યાં ત્યાં ગ્રામમાં મંદિર દેવતાભ્યો નમઃ. મંદિર છે આપણું ઘરનું જ્યાં આપણે રહીએ છીએ રાજકોટ જેતપુર જે મંદિરમાં જેટલા પણ ભગવાન છે દેવતાભ્યો નમઃ. લક્ષ્મી અને નારાયણ ભગવાનને નમસ્કાર કરજો. લક્ષ્મી નારાયણાભ્યમ નમઃ. શિવ અને પાર્વતી માતાનો કાર્ય અર્થ સિદ્ધયેત. ભગવાનને કહેજો અમારે કુસુમ ભગવાન પાસે હસ્તે કુસુમોપે જલમાદાય પાણી જપજી ભરી રાખજો. વિષ્ણવે નમઃ. વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુ શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણોરાજ્ઞયા પ્રવર્તમાનસ્ય અદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતીય પરાર્ધે શ્રી સ્વયમે કલિયુગે કલિ પ્રથમ ચરણે ભૂરલોકે ભારતવર્ષે ભરતખંડે જંબૂદ્વીપે આર્યાવર્તાંતર્ગદેશે तथा च गुर्जर प्रदेशे अष्टद्विसहस्राब्दे वर्षे अत्राद्य महामांगल्य. तुम्हारी पाछળ બોલજો. જો ફાતમનઃ શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણોક્ત વેદોક્ત શાસ્ત્રોક્ત ફલ પ્રાપ્તિ અર્થે તથા ચ શકલ મન ઇપ્સિત કામના સંસિદ્ધિ અર્થે तथा च लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे व्यापार जे पण व्यापार बिजनेस जॉब करता હોય એમાં ભગવાનને કહેજો પ્રગતિ કરાવે. બરોબર. ઉદ્યોગે આ છેલ્લો દિવસ છે. જે માંગવું હોય આપણે છૂટ હોય. બરોબર. ભગવાન પાસે જે પણ ઈચ્છા હોય માંગી લેવાનું. ઉદ્યોગે વાણિજ્ય સુયસઃ કીર્તિ લાભાદિ પ્રાપ્તિ અર્થે શુભલક્ષ્મી प्राप्ति अर्थे आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमन अर्थे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्धि अर्थे तथा च परिवारस्य सुख शांति समृद्धि अर्थे तथा च अद्य अंतिम दिने आवाहित स्थापित देवतानां पूजनम अहम करिष्ये. તમે ચરાવો. તમે તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. ફરી પાછી પાણી ચમચી ભરી રાખજો. વંદે ભૂતા યે ભૂતા ભૂમિ સંસ્થિતા યે ભૂતા વિઘ્નકર્તા સ્તેન શંદુ શિવાગ્નયા અપગ્રામંદ ભૂતાની પિશાચા સર્વતો દિશમ સર્વેશામ વિરોધેન પૂજા કર્મ સમારભે. જમણા હાથમાં લઈ દસે દિશાઓમાં છાંટી દો. સર્વમ દિશુ વિક્રિયેતઃ. ભાઈઓ છે રોગ શત્રુ નાશો સ્તુ આંખે પાણીનો સ્પર્શ કરી દો. નેત્રોદક સ્પર્શઃ અથ દીપસ્ત ધ્યાનમ. હાથમાં ફૂલ રાખી કર્મના સાક્ષીવાદી સ્તુતે દીપસ્થાય નમઃ. પ્રાગપિતૃમંડલ મધ્યવર્તી નારાયણ સરસિજાસન સન્નિવિષ્ટ કેયુરવાન મકર કુંડલવાન કિરીટી
हारे हिरण्मय वपुर्घृत संग चक्र सवितु सूर्य नारायणाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। जय स्थान जो पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं मह आधार शक्ति तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्ते दहनोपमान् भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुग्नादां कुमर्हषि बटुक भैरवाय नमः सौम्य भैरवाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आदि सानिंदर हनुमान जी महाराज ने नमस्कार करिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तुदा शास्त्रे जजमानो हविर्वे अहेडमानो वरुणे पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि। चोखा लगा दीजिए। चक्रेण संरक्षः मत्स्य मुद्रा माच्छाद्य माछली जेवी मुद्रा करजो। ओम वंवर कणस ऊपर हाथ रखो। वम वरुणाय नमः 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 वम वरुणाय नमः। हाथ ले लो। सर्वावस्थां गतो पिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्य तरसुचेति पवित्रे करणं महा स्वामिनारायणाय नमः हृदयाय नमः। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमः शिरसे स्वाहा अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमः शिखाय ओसर ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमः कवचाय ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमः नेत्रत्राय ओषर ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमः करतल पृष्ठाभ्याम अस्त्राय फटा जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। गणपतये नमः। गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। हाथनी अंदर सुभद्रिकां कां पेलवाशिनीं नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चये नमः कुरु। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बैठा बैठा રીતના ઈ લીલું સ્થાપન છે તે ચડાવી દો તો કરી બસ કરી દો। ओम प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः समर्पयामि। शर्करायतां पंचामृतमया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पंचामृतनी 5 चमची चढ़ावी बाद 2 चमची जल चढ़ावજો। पंचामृत स्नानांते शुद्धोदक स्नानांते शुद्ध जलाचमनीयं समर्पयामि। अथ गंधोदक स्नानं महा स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वामोगदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यता अगु सुनाते अगु सो प्रचितां परुगा परो गन्धस्ते सोममोतु मदाय रसो अच्युतः जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रेकास्तानि खङ्गिणः ते कागु सहस्रयो जनेव धनवानि तन्मसे समर्पयामि। अभिषेक पूर्वेभ्यो गणेश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। आखे अडाळो हृदय ईने भाई हां आखे अडाळो हृदय ईने पीळું પીળું છે हां आखे अडाळो हृदय लगाड़ो मस्तके लगाड़ो सूंघी ल्यो नीचे जमीन ऊपर छोड़ दे। उत्तरे निर्मल विसृज्य हाथ धोई नाखજો। हस्तम प्रक्षाल्य फरी पाछું એક ફૂલ લેવાનું અગ્ર શબ્દસ્ય વો નમો નમો વિરૂપેભ્યો વિશ્વરૂપેભ્યસ્ય વો નમો નમઃ। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सबोमिगो सर्वस्य स्मृत्वात्यतिष्ठद सांगुलम् पुरुष एवेदग्मो सर्वं जद्भूतं च भाव्यं उतामृतविशेषानो जदन्नेन तिरोहते
एतावानसि महिमा तोज्यायां सपूर्गा पादोसु विश्वा भूतानि त्रिपादस्यां लकन्दिवि त्रिपादुर्ध्व उदितपूर्गा पादोस्येहा अभिषेकः पंचामृत निकलिए शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्विनः शेताः शेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजम अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्यः बस उन्नयन्ते स्वाद्यो मनसा देवयन्त परम बलम अच्छा न्या चढ़ाव्યું તો સેજ સજી ખોલ્યું અહીં તમારી ચામી ત્યારબાદ ભગવાનને સુંદર મજાનું તિલક કરીએ દિવ્યમ ગંગાઢ્યમ સુમનોહરમ વિલેપનમ સુરશ્રેષ્ઠ ચંદનમ પ્રતિગૃહ્યતામ મહા ચોખા લગાડીએ अक्षदास्य सुरश्रेष्ठ कुंकुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः ત્યારબાદ माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां तमनि थाली च चुवा चन्दनमेव च नानाविध प्रकारेण पूजितां परमेश्वरः अबीले आयुषो वृद्धि गुलाले प्रीतिवर्धनम् सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यतां सर्वसौभाग्य परिमलद्रव्याणि सिद्धबाहुराजन्यः कृताः ऊरो तदसिद्वेश्यः पृथिव्याङ्गुशूद्रो अजायत धूपप्रतिज धूपमाग्रापयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा एक चमची जल छोड़ो जमाड़िए ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा 4 चमची जल निचोड़िए कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपतये नमः कृष्ण भगवान ने नमस्कार करी जाइए वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बाल मुकुंदाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कार जय स्वामी नारायण भगवान की जय ओम जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बड़वंत बहुनमी चरण सरोज तमाया वंदो कर जोड़े प्रभु वंदो कर जोड़े चरणे शीश दयाति चरणे शीश दयाति दुखना क्या तोड़ी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उदार्या पामर पतित उदार्या गणित नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशे प्रभु करताय विनाशे 68 तीर्थ चरणे 68 तीर्थ चरणे कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रगटनु प्रभु जे दर्शन करसे काल कर्म की छोटे काल कर्म की छोटे कुटुंब सहित दसे आय अवसर करुणा करुणा बहु के देवाय करुणा बहु के दे मोकानंद करे मुक्ति मोकानंद करे मुक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते
आत्माभिवन्दनम् पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः बुद्धि धनम ऐश्वर्यं पुत्र पौत्रादि संपदः पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे इप्सितं फलम। बे हाथ जोड़ीने प्रार्थना करी जाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आ थाळीની અંદર બધા છોડ દેજો, લઈ લો પાછળ પાછળ। આનંદ મહારાજ કુળદેવી શ્રી ચામુંડા માત કી જય। સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય। ચંદ્રમૌલેશ્વર મહાદેવની જય। પિતૃનારાયણ દેવની જય। ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર। जय जय राधे जय हे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन। भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद ए भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हाँ हम फिर भी रखो आप। ओम बोलो भागवत भगवाननी जय। जल बधाय जुवारामां जल सिंचन करी તમામ પિતૃઓ છે એનું આપણે જુવારામાં આહવાન કર્યું છે। તો બધાય પિતૃઓને અહીંયા જુવારામાં જલ સિંચન થતું હોય ત્યારે હાથ કરી રાખો। બધાય બોલવાનું ઓમ દેવ શાંતિ અંતરિક્ષ ગુરુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ वासुदेवाय वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते। मारो कंठे मधुर न होय भले मारो सुर बेसुर होय भले मारो सुर बेसुर
મારે કવિતા તમારી કરવી કલાવતી રાગ સાગર પદની નિધાની 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 ધની પદની સાની દય હું પંથે તમારો છોડું નહીં હું દૂર 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 ક્યાંય દોડું નહીં હું પંથે તમારો છોડું નહીં હું દૂર દૂર ક્યાંય દોડું પુણ્ય પુણ્ય મળે કે ના મળે મારે પૂજા તમારી કરવી છે આવે જીવનમાં તડકાને છાયા સુખ દુઃખ ના પડછાયા આવે જીવનમાં તડકાન છાયા સુખ દુઃખ આવી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નમી ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોડી પ્રભુ વંદુ કર જોડી ચરણે શીશ ધર્યાથી ચરણે શીશ ધર્યાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી નારાયણ ગર્ભ્રાતા દ્વિજ કુળતનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળતનુ ધારી પામર પતિત ઉધાયરા પામર પતિત ઉધાયરા અગણિત નર નારી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતા વિનાશી પ્રભુ કરતા વિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરસે આવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય યાનિકાની જવાબાની જન્માંતર કૃતાની જદાની સર્વાણી સેવાભિવંદનમ સ્વાત્મ કલ્યાણ સ્વાત્માભિવંદનમ બે હાથેથી ભગવાનને પહેલા આરતી આપી પછી આપણે આરતી ગ્રહણ કરી લઈએ સ્વાત્મ કલ્યાણ થઈ સ્વાત્માભિવંદનમ આરતીની પહેલી થાળી વ્યાસ મહોદય શ્રીને વિદ્વદ્વર્ય ભાગવત ભૂષણ એવા પોતાની એક આગવી અને મધુરમય શૈલીથી આપણને સૌને જ્યારે દિવ્ય કથામૃતનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે એવા પૂજ્યપાદ વક્તા મહોદય શ્રી ઘનશ્યામ ચરણદાસજી સ્વામી આવો આજના પૂર્ણાહુતિનો દિવસ એટલે કે સપ્તમ દિવસ અને પ્રાતઃ સત્ર જોકે આજે સપ્તમ દિવસનું જે કંઈ આ પૂર્ણાહુતિનું સત્ર છે એ આજનું અત્યારે 9 થી 12 સુધીનું એક જ રહેશે તો આવી રીતે આજે બપોરે કથા પૂર્ણ થાય પછી આપણે વિજય યાત્રા અને બપોર પછી 11:30-12 વાગે દશાંશ યજ્ઞ હોમ બીડું હોમવાનું પછી ભોજન સમારંભ અને પછી આપણે બધા ભાગવતજીને સાંભળી અને એ ભાગવતજી આપણી પાછળ આપણા હૃદયમાં આપણે પધરાવ્યા છે એટલે આપણી ઘરે આવી જશે તો આવો દિવ્ય ભાવ ચરિતાર્થ કરી આવો દિવ્ય કથામૃતનું રસપાન કરવા માટે આપણે સૌ આતુર બન્યા છીએ ત્યારે શાસ્ત્રીજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે જે કથા આપણને સૌને પાવન કરે છે આપણા પિતૃઓને મોક્ષ ગતિ આપનારી છે જે કથા આપણા ત્રિવિધ તાપોને એ સમાવનારી છે
એવા દિવ્ય કથામૃતના પાન આપણને સૌને કરાવે. માઇકની ગતિ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીના શ્રીમુખ તરફ. આવો આપણા મનની વૃત્તિઓને હવે ભાગવતજીના શ્રી ચરણોમાં પ્રસ્થાપિત કરતા કરીએ કથાનું અમૃતમય આલમ નિજ ભક્ત પાલમ કામાદિ કાલમ કુસુમાર્તિ માલમ સતામ રસાલમ સારસેકમ શાલમ વંદે વિશુદ્ધમ હરે કૃષ્ણ મેષમ ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામિને નમો નમઃ. વંદો સહજાનંદ રસરૂપમ અનુપમ સાર રે લોલ અનુપમ સારને રે લોલ તેને ભજતા છોટે પંદ કરે ભવ પારને રે લોલ જેને ભજતા છૂટે પંદ કરે ભવ પારને રે લોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખધામ અનુપમ નામ તેરે લોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખદાન અનુપમ નામ ને રે લોલ તેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ત્વજે તજે કામને રે લોલ જેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજી કામને રે લોલ જે હરે અક્ષરા બ્રહ્મયાદાર કે પાર કોઈ નવ રહે રે લોલ હે હરિ અક્ષર બ્રહ્મયાધાર કે પાર કોઈ નવ રહે રે લોલ જેને સે સહસ્ત્ર મુખ ગાય નિગમને તે કહે રે લોલ હે હરિ અક્ષર બ્રહ્મયાધાર નિગમને તી કહે રે લોલ વર્ણવો સુંદર રૂપાયનુપમ જુગાલ ચરણે નમી રે લોલ વર્ણવું સુંદર રૂપયનુપ જુગલ ચરણે નમી રે લોલ નકસિક પ્રેમ સખી નાથ રહો યુરમાં ગમી રે લોલ નકસિક
સખીના નાથ રહો રે મારની રે વંદો સહજાનંદ સ્વરૂપ અનુપમ સાર મેરે લોન. વંદુ સહજાનંદ સ્વરૂપ અનુપમ સાર મેરે બોલો સ્વામી સોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. યદપાંગ પરિસ્પંદે વિશ્વમેતદ્વ્યવસ્થિતં સ્વામિનારાયણો શ્રીમાન સોયં વિજયતેતરામ. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ અક્ષરધામ તુલ્ય પંચાળા જીણાભાઈના દરબારગઢમાં પવિત્ર મહિનો અને પવિત્ર દિવસો અક્ષર નિવાસી પરમ ભક્ત શ્રી હરિદાસભાઈ કાળીદાસભાઈ કક્કડ પરિવાર દ્વારા 7 દિવસથી ચાલતી આપણી કથા સપ્તાહ પારાયણનો જોત જોતામાં આજેના ઉત્તર પડાવ તરફ આપણે પહોંચી ચૂક્યા છે. ભગવાનની કથા જ એવી છે કે આપણને કેમ સમય પસાર થઈ જાય એની ખબર પડતી નથી. આ ભગવાનને આજે આપણે છેલ્લું પુષ્પ ચડાવીએ છીએ. હમણાં ફૂલની વાત આવી. ભારતના એક બહુ સરસ કવિ માખનલાલ કહે છે, ચા નહીં મેં સુર બાલો કે ગહનો મેં ગૂંથા જાઉ, ચાહ નહીં પ્રેમી માલા મેં બિંદ प्यारे को ललचाऊं, चा नहीं सम्राटों के सब पर डारे डाला जाऊं, चा नहीं देवो के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर अठलाऊं, मुझे तोड़ देना वन माले उस पथ पर मैं देना तुमको फेंक, मेरे परमात्मा के चरण में शीश चढ़ाए, जिस पर जाए भक्त यने. खरेखर આજે ભગવાનને આપણે શ્રીમદ ભાગવતનું છેલ્લું પુષ્પ આપણે ચડાવી રહ્યા છીએ. ભગવાનના આદર્શ લગ્ન જીવનની કથાને આપણે સાંભળી અને આપણા ભાગ્ય કહેવાય કે શ્રીમદ ભાગવતની કથા તો ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે, પણ પ્રત્યક્ષ રીતે ભગવાનના લગ્નનો અવસર એ મને એમ છે કે આપણી પૂર્ણ શ્રદ્ધાનું જે એક પરિપાક સ્વરૂપ કે એ અવસર આપણને પ્રાપ્ત થાય. આ દુનિયામાં એમ કહેવાય છે કે હુત્તમ ચ દત્તમ ચ તથૈવ તિષ્ઠતિ. ખાલી હોમી દીધેલું અને કોઈને
દાન આપી દીધેલું, આ બે ચીજ દુનિયામાં રહી જાય છે, બાકી બધું જ નાશ થઈ જાય છે. અને એમાંય જ્યારે કન્યાનું દાન, બધાયનું કામ નથી હોય. ભાગ્યશાળી જીવ હોય ને જે દુનિયામાં, એ કન્યાનું દાન કરી શકે. આ જગતની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ દાન કન્યાદાન છે. અને એ રીતે આપણે જ્યારે ભગવાનના લગ્નનો અવસર આપણા જીવનમાં આવ્યો હોય, અરે પૈસા તો આવે અને જાય જીવનમાં, પણ આપણને સમય મળતો નથી, મોકો મળતો નથી, અવસર મળતો નથી. આપણા જીવનમાં જ્યારે અવસર આવે ને, એ અવસરને જે માણસ સફળ કરી લે ને એનું કામ છે. એક ભાઈ શેઠ હતા, એમને એક બ્રાહ્મણ મિત્ર હતા, બે ખૂબ સારા મિત્રો. પેલા બ્રાહ્મણ વિદ્વાન હતા. પેલા શેઠને કહે કે મારે મનમાં ઈચ્છા છે કે તમને શ્રીમદ ભાગવતની કથા સંભળાવી. શેઠ કે હું નવરો થાવ ને પછી આપણે રાખીએ. પેલા બ્રાહ્મણ એને ઘણી વાર કહે કે મારી ઈચ્છા છે કે હું ખૂબ ભણ્યો ગણ્યો, હું તમારો મિત્ર, એટલે મારે ખુશીથી તમને શ્રીમદ ભાગવતની કથા સંભળાવવી છે. પણ શેઠને એક પછી એક મોસમ અને કઈ નવરા થાય નહીં. એ કે પણ હું નવરો થાવ ને પછી આપણે ગોઠવીએ. એક દિવસ એવો આવ્યો કે શેઠ ગુજરી ગયા. પછી તો એના સંબંધીઓ બધા એને બાંધીને લઈ ગયા સ્મશાને, એટલે નનામી બાંધીને. પેલો બ્રાહ્મણ બહાર ગયેલો, એ આવ્યો, એને ખબર પડી, દોડીને પોથી લઈને સ્મશાને ગયા. ઓલા અગ્નિદાહ દેવા માગતા હતા. એ કે ઉભા રહ્યો. એ કે કેમ? તો કે મારે આને કથા સંભળાવવી છે. પણ કે બાપા તમારું મગજ ફરી ગયું લાગે, તમારો મિત્ર થાય એટલે ગુજરી ગયો એટલે તમારું મગજ ફરી ગયો કે શું? આ હવે ક્યાંથી કથા સાંભળે? તો કે નવરો જ હવે થયો, અત્યાર સુધી તો નવરો જ નહોતો. હે, ભગવાન જેદી આપણને નવરા કરી દે ને, નવરા ઘણી રીતે કરી દે. ઘણા ભલે ને અહીંથી અમેરિકા ગયા હોય, ન્યાય છોકરા એનું ધોરું કરી નાખે, બાપાને પાછો એકડો ઘૂંટવો પડે. જીવનમાં ક્યારે આપણા ભાવિના પડદાની પાછળ શું છુપાયેલું છે એની આપણને ખબર નથી કે જીવનમાં ક્યારેક કેવો દિવસ આવશે. સુદામાની કથા આવશે અને એ દિવસ કેવો હોય છે કે તમારી બે આંખો હજારો લોકોને જોતી હોય, પણ હજારો લોકોની હજારો આંખો એ તમને ન જોતી હોય. સવારથી સાંજ સુધી સીતારામ સીતારામ, અરે ભગવાન કે નામ પર કુછ દે દો. દુકાને દુકાને આમ દસ્યું ખખડાવે ને, 50-100 રૂપિયાનું પરચુરણ મળે. ભગવાન કહે છે કે જે જીવ એના જીવનની અંદર જ્યારે એને મોકો મળે, અવસર મળે, ત્યારે એનો સદુપયોગ નથી કરતો, એના હાથમાંથી હું બધું જ છેલ્લે લૂંટી લઉં. સીતારામ 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 કહીએ, જાહી વિધિ રાખે રામ, તાહી વિધિ રહીએ. સીતારામ 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 કહીએ, જાહી વિધિ રાખે રામ, તાહી વિધિ રહીએ. सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए. ओ जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए.
जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहे। જીવનની અંદર ભાવિના પડદાની પાછળ શું છુપાયેલું છે કશી જ ખબર નથી. આજે સુદામાજીના જીવનમાં પણ કંઈક આવું જ થયું છે. એની કથા આપણે કરતા પહેલા શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રૂક્ષ્મણીજી સાથેના પ્રથમ લગ્ન થયા, જેની કથા આપણે સાંભળી. ભગવાનનો આદર્શગ્રસ્ત આશ્રમ છે. ભગવાન સંસારી બન્યા છે, પણ સંસારમાં જળ કમળવત રહ્યા છે. અને પાછા એક નહીં, ભગવાનના અનેક લગ્ન થયા છે. બધી કથાઓ તો બહુ મધુર છે, પણ ટૂંકમાં કહું છું, ભગવાનના પ્રથમ લગ્ન રૂક્ષ્મણી સાથે થયા છે. ભગવાનની 8 પટરાણીઓ છે. ભગવાનના બીજા લગ્ન એ જાંબુવતીની સાથે થયા છે, કે જે જાંબુવાન નામના રીંછ ની દીકરી હતી. ભગવાનના ત્રીજા લગ્ન સત્રાજીત યાદવ ની દીકરી સત્યભામા સાથે થયા છે. ભગવાનના ચતુર્થ લગ્ન કાલિંદી સાથે થયા છે, જેને યમુના મહારાણી કહેવામાં આવે છે. ભગવાનના 5મા લગ્ન ઉજ્જૈનની નગરીના રાજા મિત્રમવદા નામની દીકરીની સાથે થયા છે. ભગવાનના 6ઠા લગ્ન અયોધ્યાના રાજા ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના વંશજ નગ્નજીત નામના રાજાની દીકરી સત્યાની સાથે થયા છે. ભગવાનના 7મા લગ્ન કૈકેયી દેશની રાજકુમારી ભદ્રાની સાથે થયા છે. ભગવાનના 8મા લગ્ન મદ્ર દેશની રાજકુમારી લક્ષ્મણાની સાથે થયા છે. આમાંથી ભગવાનના 4 લગ્ન આમ પ્રેમથી થયા છે, એટલે કે આપણે ત્યાં કહીને કે વડીલો બધા પ્રેમથી જે નક્કી કરે તે રીતે. એમ બીજા લગ્ન ભગવાનના સ્વયંવરથી થયા છે. ભગવાને સ્વયંવરમાં ગયા છે. સીધી રીતે જો કન્યા વરી તો ઠીક છે, નહીતર ભગવાને અપહરણ કર્યું છે. જેમ રૂક્ષ્મણીનું અપહરણ કર્યું એ રીતે ભગવાને બીજા 2 લગ્ન પણ અપહરણ કરીને જ કર્યા છે. આની પાછળનો હેતુ તો બહુ કન્યાઓ ભગવાનને વરી ચૂકી હતી એની, અને એ જ રીતે ભગવાનના બીજા 16,100 કન્યા સાથે લગ્ન થયા છે. ભગવાને ભૌમાસુરનો સંહાર કરી ભૌમાસુર નામનો એ સમયે એક અસુર થયેલો, જેમણે આખા ભારતભરના રાજ્યોના રજવાડાઓની કુમારિકા દીકરીઓને અપહરણ કરીને પોતાના મહેલમાં પૂરી રાખી હતી. એની સંખ્યા હતી 16,100. ભગવાનને ખબર પડી છે, પેલી કન્યાઓએ ભગવાનને પત્ર લખ્યો, સમાચાર મોકલાવ્યા છે કે અમારું તમે રક્ષણ કરો અને અમને છોડાવો. ભગવાને પોતાનું અવતારી કાર્યના હેતુ રીતે ભૌમાસુરનો સંહાર કર્યો છે. પૂરી રાખેલી 16,100 કન્યાઓને મુક્ત કરીશ. પેલી કન્યાઓએ કીધું છે કે અમે ભૌમાસુરની કેદમાં રહી છીએ, એટલે અમારો હવે સમાજમાં સ્વીકાર કોઈ નહીં કરે. ભગવાન કહેતો હવે તમે જ અમારું પાણી ગ્રહણ કરો, અને તમે કલ્પના કરો કે પરમાત્મા 16,100 કન્યાની સાથે એક સાથે ભગવાન પરણાશે. अपरण तो वरे पुरुषोत्तम परनु, ए नहीं तो कुमारी मरु रे सखी,
અલબેલો વરનંદલાલ વરું વરનંદલાલ કે પરણું તો વર પુરુષોત્તમ સાથે પરણું, નહીં તો કુંવારી મરું, સખી અલબેલો વર નંદલાલ વરું. કારણ કે પરણવા જેવા તો એક પરમાત્મા છે, અને આપણે બધા વહેલા મોડું તો ભગવાનને જ પરણવાનું છે. કઈ રીતે? આપણી વૃત્તિ, આપણું મન એને ભગવાનની સાથે આપણે પરણાવી દેવાનું છે. કીર્તન વૃત્તિ રૂપે દે કરીને શણગાર સજાવજો. નોટમાં છે, પીડી નોટમાં એમાં છેલ્લે હશે. વૃત્તિ રૂપે દે કરીને શણગાર સજાવજો, પ્રેમે કરીને એને પ્રભુને પરણાવજો. વૃત્તિ રૂપે દે કરીને શણગાર સજાવજો. રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો, મન મકમ કરીને પ્રભુને પરણાવજો. વૃત્તિ રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો, વૃત્તિ રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો. સંતને ગોર કરી લગ્ન લેવડાવજો, સંતોને ગોર કરી લગ્ન લેવડાવજો. જ્ઞાન રૂપી અગ્નિને સાક્ષી બનાવજો, જ્ઞાન રૂપી અગ્નિને સાક્ષી બનાવજો. વૃત્તિ રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો, વૃત્તિ રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો. વૈરાગ્યનો નિંદોળ બંધાવજો, વિવેક વૈરાગ્યનો નિંદોળ બંધાવજો. ત્યાગ રૂપી ટીલડીને સાક્ષી બનાવજો, ત્યાગ રૂપી ટીલડીને સાક્ષી બનાવજો. વૃત્તિ રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો, વૃત્તિ રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો. સદબોધ દઈને સત્સંગ કરાવજો, સદબોધ દઈને સત્સંગ કરાવજો. હરિગુણ ગાય હેતથી વળાવજો, હરિગુણ ગાય હેતથી વળાવજો. વૃત્તિ રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો, વૃત્તિ રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો. પિયર આવે તો એને પાછી વળાવજો, પિયર આવે તો એને પાછી વળાવજો. ના પાડે તો એને પ્રેમથી મનાવજો, ના પાડે તો એને સ્નેહથી સમજાવજો. વૃત્તિ રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો, રૂપી કરીને શણગાર સજાવજો. બુદ્ધિ રૂપી માન
बुद्धिमान बुद्धिवते नित्य करावजो बुद्धिमान बुद्धिवते नित्य करावजो साचु कहे छे हरि वल्लभ निध्यावजो साची कहे छे हरि वल्लभ जो बुद्धि रूपी કરીને શણગાર કરાવજો સજાવજો. રૂપી કરીને શણગાર કરાવજો શણગાર કરાવજો શણગાર કરાવજો. આ સાવ નવું કીર્તન છે. હેમેન્દ્રભાઈ, તમે એને બિપિનભાઈ પહેલી જ વાર સાંભળ્યું છે કે વૃત્તિ રૂપી દીકરીને શણગાર સજાવજો, ન માને તો એને પ્રેમથી મનાવજો. વૃત્તિ રૂપી દીકરીને આ આપણી મનની વૃત્તિ છે ને, એને દીકરી બનાવી અને એને પ્રભુને પરણાવજો. ઇતિમતિ કલ્પિતમ. એને ભગવાનને પરણાવી દેવાની છે. સંતને ગોર બનાવી, આમાં સંતને ગોર બનાવવા પડે, કારણ કે આપણી વૃત્તિ મનની વૃત્તિ, જેની મનની વૃત્તિ ભગવાનની સાથે પરણી ગઈ, સંતને ગોર બનાવીને પછી કે જો પાછી આવે ને તો એને પ્રેમથી વળાવજો. કદાચ ને આ શું છે કે દીકરીને કંઈ સંસારમાં દુઃખ થાય તો પાછી આવે તો એને પ્રેમથી પાછી વળાવી દેવાની એમ. કારણ કે આપણી વૃત્તિ કંઈ જટ ભગવાનને પરિણે એમ છે નહીં. એટલે ભગવાનનો સંસાર એટલો બધો મધુર ને એટલો બધો વિશાળ છે. નારદજીને ઈચ્છા થઈ ભગવાનનો સંસાર જોવાની. નારદજી આવ્યા, નારદજીને એમ થયું કે ભગવાનનો આટલો મોટો સંસાર છે તો આમાં તો એક પત્ની હોય તોય માણા એમ કે માંડ એના ઘરનું બધું ભરણ પોષણ કરી શકે એમ. તો ભગવાનની આટલી 16,108 ભગવાનની તો ચટણી જ લડી નાખતી છે ને. અને ભગવાનને કેટલું મોટું કામ કરવું પડતું હોય છે, બોલો વિચાર કરો. ઘરનું એક પેપર કાઢવું પડતું હોય કે ફલાણી ભગવાનની આટલા નંબરની પત્ની ગુમ થયેલ છે ને, અથવા ક્યાંક ચાલી ગયેલ છે ને, પછી ફલાણા નંબરની પત્નીનો ફલાણા નંબરનો દીકરો, હા એનું કયું કોઈએ માનવું નહીં, અમારા કયાની બહાર છે. અને ડિમાન્ડનો તો પાર નહીં, કેટલા બધા વિભાગો રાખવા પડ્યા છે, મંત્રી મંડળ મોટું રાખવું પડે કે ભાઈ 1,520મી પત્ની એની ડિમાન્ડ છે કે એની ઘરે રાશન પાણી ખૂટી ગયું છે, બરાબર. દરરોજ ડિમાન્ડ હોય 100-200ની તો કે ઘરે બાટલો ખૂટી ગયો છે ગેસનો. આ ભગવાન કેમ પૂરું કરતા છે તમે કલ્પના તો કરો. આપણે એક હોય તો હવે સાંજે જ્યાં ઘરે જાય ને ત્યાં ડિમાન્ડની લિસ્ટ હોય, આપણે હાથમાં પકડાવે, જો એટલું નથી, હાલો લઈ આવો જાઓ. આપણે માંડ હજી ઘરે આવ્યો હોય ને તો લિસ્ટ હાથમાં આપી દઈએ, કાં સવારના પોરમાં આપી દઈએ. નારદજીને એમ થયું કે મારે જોવું તો ખરું. ભગવાનની પાસે ભગવાન સમજી ગયા કે નારદજીને આ બધું જોવું છે, કાંઈ વાંધો નહીં. નારદજી શું છે, માહિતી અને અધિકારના મંત્રી છે. માહિતી લેવાની ઈચ્છા બહુ એને, દરેક પ્રકારની, અને જિજ્ઞાસા વૃત્તિ બહુ. અમુક માણસોમાં જિજ્ઞાસા વૃત્તિ બહુ હોય. ખાલી ખબર હોય ને કે આ ભાઈ ત્યાં થાળ કરવા જવાના, રસોઈ દેવા જવાના, પાછળથી ફોન કરે કેટલા લખાયો, પણ એ જેને લખાયો હોય તારે શું કામ છે. લોકોને જાણવાનું બહુ બધું, શું દીધા, કેટલા દીધા, શું દક્ષિણા દીધી, ભાઈ રહેવા દો, શાંતિ રાખો. તારે દેવું હોય તો બોલ. પણ માણાને જિજ્ઞાસા બહુ હોય. આ ભગવાને એવું બધું આપ્યું છે ને, તો નારદજીને આ જિજ્ઞાસા બહુ. તે આવ્યા ને તો ભગવાન કે ચાલો નારદજી, મારે તમારા જેવા સંતની પધરામણી કરો. અને ભગવાનને નારદને ઉપાડ્યા. પહેલાં તો 8 પટરાણીઓની ઘરે ગયા, દૂધ પાણી ચા પાણી જે બધું આવ્યું, પછી એક પત્નીઓ.
સવારથી હાંજ સુધી નારદજીની પધરામણી હાલી. પણ જ્યાં જ્યાં જે પત્નીની ઘરે જાય, સરસ મજાના સોનાના હિંડોળાઓ છે, ખાઈટો છે, અને બાગ બગીચા, બધી જ પ્રકારની સુવિધા. અને પાછું નારદજીએ એક જોયું, શું કે બધી જ પત્નીઓની ઘરે નારાયણ બિરાજે છે. નારદજીના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. શું વાત છે! ભગવાન આટલા બધા એક સાથે રૂપ લઈ શકે છે? દરેક પત્નીઓને નારદજીએ પૂછ્યું એ કે તમને ભગવાન કે અરે બહુ એની વાત જ જવા દો. એ કે આમ ઘરેથી ક્યાંય બહારગામ જાય કે ના 24 કલાક અહીંયા ઘરે જ હોય. તમે તો કે અમે એની સેવા કરીએ. નારદજીને આનંદ થયો કે શું વાત છે! ભગવાનનો આવડો મોટો ગ્રસ્ત આશ્રમ ને તોય ભગવાન બધું ચલાવે. પરમ આનંદ થયો છે રાજન. આ રીતે ભગવાનના એક પછી એક લગ્નો થયા છે. અને ત્યારબાદ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ભગવાનની બીજી જે અનેક કથાઓ, જેમાં એક મિથ્યા વાસુદેવની કથા છે. એક પૌંડ્રક નામનો રાજા ડુપ્લિકેટ ભગવાન બનીને આવ્યો હતો. એને જાહેર કર્યું કે વાસુદેવ તો હું છું, આ કૃષ્ણ વાસુદેવ નથી, વાસુદેવ હું છું. અને પાછા એને 2 હાથ હતા ને તો બીજા 2 ચોંટાડીને પાછળ એમ કર્યા, બરાબર, કે 4 હાથ જો મારે છે એમ. અને વિચાર કરો, ભગવાનની હાજરીમાં ભગવાન હયાત હતા તોય મિથ્યા વાસુદેવ પેદા થયો. તો અત્યારે તો હોય એમાં કંઈ શંકાને સ્થાન નથી. શ્રીમદ ભાગવત એમ કહે છે કે કળિયુગની અંદર ઢોંગી લોકો ભગવાન બનવાની કોશિશ કરશે, નવા નવા પંથો સ્થાપશે, અનેક પ્રકારના તેઓ ઉત્પાતો કરશે. પણ આ બધા પંથો કેવા હશે કે ચોમાસાની અંદર દિવાલ ઉપર ઉગેલા ઘાસ જેવા. ચોમાસાના 4 મહિના લીલા રીએ, બિલાડીના ટોપ જેવા. બિલાડીના ટોપ જોયા તમે? મશરૂમ. ચોમાસાની અંદર ખૂબ ભેજવાળું વાતાવરણ થાય ને, પછી કોઈ લાકડા કે કોઈ એવું સડી ગયેલું હોય ને, એમાંથી આમ બિલાડીના ટોપ છત્રી આકારના મશરૂમ ઉગે. એ કેટલા દેરીએ તમે જુઓ, કેટલા લોકો નવા નવા આવતા જાય છે માર્કેટમાં, વિલીન થતા જાય છે. આવીને વયા ગયા, પણ સનાતન તો એમનેમ જ ચાલતો રહ્યો.